Hi guys, welcome to another episode of the Woke Logic, and yeah, this is going to be a cricket special episode. ஏன்னா நமக்கு வந்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி இஸ் நியர் ஆஸ் வி ஆல் நோ ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி அண்ட் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சீரீஸில் இந்த எபிசோடில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். And along with that, we'll look at the other series or the tri-series or the bilaterals that were going on, just concluded series. So yeah, for discussing that, we have new people. Rajesh is new. We have Shankar, Abhishek, Vasant, Shriram, and Rajesh alongside me. And Shriram வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா ஐபிஎல் மாக் ஆக்ஷன்ஸ்ல இருந்து ஐபிஎல் ஆக்ஷன் ரிவ்யூ அந்த வீடியோ எல்லாத்துலயும் வந்து he was featured on. And Shankar, Vasant, இவங்க எல்லாமே வந்து they were a part of the mock auctions that we conducted. Abhishek is a long-term member, one of the founding members of this channel. அப்பப்போ வந்துட்டு போறாரு. And Rajesh is fairly new. It's his first podcast appearance. Yeah, so welcome guys, welcome all. Thank you. Yeah, so yeah, let's dive into the topic. So I'll start with the first thoughts on the Champions Trophy preview. Champions Trophy எனக்கு வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டாலாம் நான் எப்பவுமே ரேட் பண்ணதில்லை. And obviously to say it's making a kind of a comeback. 2017 we had the last edition, and after 8 years we are having this tournament again, ICC tournament. நான் வந்து அது வந்து அவ்வளோதான் புதைச்சிட்டாங்க, இதுமே வந்து வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது they bought this back. And அது ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக பாகிஸ்தான்லாம் வச்சு இட்ஸ் a completely different state of affairs. அதை பற்றி அவ்வளோ பேச வேணாம். பட் coming back to Champions Trophy, there is going to be a hybrid model for people who are not following. It's a hybrid model. So India mattu, they are going to play their matches in Dubai, and they are not going to travel to Pakistan. All the other teams are going to play in Pakistan. Pakistan will travel to Dubai to play India, obviously. So this is the model with 8 teams split into 2 groups. And first thoughts பார்க்கும்போது I am neither very excited nor ஒரு என்ன சொல்றது கண்டுக்கல அப்படின்னும் இல்லை. I am somewhere in between. And obviously I expect them to win. ஏன்னா இருக்கிறது 8 டீம், விளையாட போகிறது 5 கேம், மேக்ஸிமம் மினிமம் 3 கேம். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது. And for the squad they've got, they should be doing well. And my expectations are that India are capable of winning this. நம்ம அந்த win or loss and the predictionsலாம் வந்து will come later. But to give you, to set a context, I'm saying this: India are playing 3 teams: Bangladesh, Pakistan, and New Zealand, and they'll progress to the semi-finals and finals. So this is the context. Very simple tournament. And my expectations, as I said, is for me to India to win. And அதை எப்படி பண்றாங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்கணும். So we'll ask our guests. So first, Rajesh, since he's new to the podcast, I'll start with him. What are your thoughts on India's performance or India's or என்ன expectation உங்களுக்கு, and Champions Trophy பத்தி உங்களோட general view can start. First of all, என்னோட ஒப்பீனியன்ல இந்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபின்ற ஒரு டோர்னமெண்ட் இந்த நேரத்துல அவசியமே கிடையாது. Considering many of the teams participating are coming off grueling series, bilateral series, test series and all. So considering that aspect, I feel that many main players missing, the point of the tournament is null and void. ஸோ இப்போ இந்த டயத்துல ஒரு டோர்னமெண்ட் வைக்கிறது பாயிண்ட் இல்லைன்னு தான் தோணுது. வச்சிருந்தாலும் ஒரு ஜூன் ஜூலைல வச்சிருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்குமோ ஒரு ஃபீலிங். பட் ஜூன் ஜூலை இது வருது வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப், அது இதெல்லாம் வருது. ஆஃப்டர் தட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அந்த விண்டோல வைக்கலாம் மேபி. இப்போ இதனால வந்து லைக் இப்போ என்ன ஐபிஎல் பிஎஸ்எல் சேர்ந்து நடக்குது, அந்த விண்டோ கிளாஷிங் அதெல்லாம் வேற இருக்கு. ஸோ அதனால ஐ ஃபெல்ட் தட் மேபி ஒரு ஜூன் ஜூலைல வச்சா பெட்டரா இருக்குமோ. பட் கம்மிங் பேக் டு த கொஸ்டின், இந்தியா ஐ ஃபீல் இப்போ ஸ்குவாடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்குவாடு தான். ஐ ஃபீல் தட் தே மைட் கோ ஆல் த வே. But that is my opinion. New Zealand also looks strong. Pakistan home conditions. So maybe mostly India ஜெயிக்கும் தான் நானும் நம்புறேன். ஓகே, சோ உங்க தாட்ஸ் என்ன? ஏன் தாட்ஸ் அதான், நான் வந்து எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் ஆல் த வே தான் போறாங்க, ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போவாங்க, போயிட்டு என்னத்தையாச்சும் பண்ணுவாங்க அங்க போயிட்டு. இதெல்லாம் ஏதோ போன வருஷம் தப்பிச்சிட்டாங்க, அதேதான் போகும். வேர்ல்டு கப்ல என்ன நடந்ததோ அதேதான் இங்க நடக்கும். ப்ரொவைடர் இந்த வாட்டி ஒரு ஃபைனலிஸ்ட் வந்து நான் இங்கிலாந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்.
இங்கிலாண்டா கன்சிடரிங் பாகிஸ்தான்ல, ஏன்னா எல்லா மேட்சும் பாகிஸ்தான்ல ஆடுறாங்க. சோ எல்லாம் பட்டா விக்கெட்டா தான் இருக்கும். பட்டா விக்கெட்ல நீங்க ஹாரி ப்ரூக், ரூட் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செம்மையா அடிச்சாங்க. இப்போ ரீசெண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ்ல கூட சம்திங் சம்பாட் எல்லாம் சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுதான். ஓகே அபிஷேக் நீ என்ன சொல்ல வந்த? இல்ல அந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றாங்க. குரூப்ல அன்பிட்டனா போவாங்க, செமி ஃபைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து ஊத்திக்கும். அதுதான் இந்த வாட்டி 2021ல என்ன குரூப்போ கிட்டத்தட்ட அதே குரூப் தான். பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து, இந்தியா, பங்களாதேஷ் மட்டும் வேற குரூப்ல இருந்தாங்க. அதே துபாய் வேற, அதே துபாய், அதே வருண் சக்கரவர்த்தி, அதே டெய்லர், அதே வாடகை, என்னென்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. வில் சி. And I would want to talk about one of the important point that I felt was our இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, துபாய் கண்டிஷன்ஸ்ன்றாங்க. ஆனா 2 ப்ராப்பர் பேஸ் பாலர்ஸ் 2 பேர் தான். அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்பின்னர் வச்சுட்டு போறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் த ரீசனிங் பிஹைண்ட் தட் வாஸ். ஸோ ஐட் லைக் டு ஆஸ்க் someone whomsoever is interested in answering that or your thoughts on that, you can say. Dubai conditions ku we have or Akshar, Washi, Varun, Kuldeep and Jadeja. These are the 5 spinners and they are going with Harshit Rana, Arshdeep and Shabi. Sorry, set 2. This is 3 proper fast bowlers and Hardik Pandya or bits and pieces fast bowler. So இது ஐ டோன்ட் நோ வாட் they were thinking of. பும்ரா இல்லாததுக்காக இப்படி போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல நம்மள. பட் ஸ்டில் பேட்டிங் லுக்ஸ் குட். பட் பவுலிங் வைஸ் திஸ் இஸ் மை ஒன்லி கன்சர்ன். வை டு வி நீட் 5 spinners there அப்படிங்கிறது இஸ் மை கொஸ்டின். Considering all the games are going to be in Dubai. So yeah, anyone who is interested to answer that can answer. Shall I? Yeah, sure. In my opinion கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹர்ஷித் ராணாக்கு பதிலா ஆக்சுவலி சிராஜ் எடுத்ததால கொஞ்சம் ஒரு பெட்டர் லாஜிக்கா இருந்துக்கும். Okay, fair. Yeah. And 5 spinners, I think what they thought was குல்தீப் யாதவ் இப்போ கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் இஷ்யூஸ்ல இருந்து இப்பதான் திரும்ப வராரு. சோ அதனால மேபி பேக்கப்க்கு வருண் சக்கரவர்த்தி அண்ட் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஹெவி சைட்ஸா இருந்தா மேபி அக்ஷர் பட்டேல் பதிலா ஒரு வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆட விடலாம். மேபி அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல 3 ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு போலாம். ஹர்திக் பாண்டியா கேன் போல் 6 or 7 overs எவ்ரி கேம். சோ அந்த மேபி தாட் ப்ராசஸ்ல அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பின்னர் வச்சுட்டு போகிறதுக்கு யோசிச்சிருக்கலாமா. சோ தட்ஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். ரைட். So Shankar, do you have any thoughts? அதே தான் ப்ரோ. ஸோ துபாய் கொஞ்சம் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். பட் பிப்ரவரி எப்படி இருக்கும்னு தெரில. பட் கொஞ்சம் பிக் கிரவுண்ட்ஸ்ன்றதுனால 5 ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும் குல்தீப்க்கு. ஆல்சோ ஜடேஜாவும் அக்ஷரும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம லைக் ரேட் பண்ணோம். ஏன்னா 2 பேர் லெஃப்ட் ஆர்ம், ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன், ஒரே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், ஒரே மாதிரி ஆல்ரவுண்டர் பொசிஷன். ஸோ அங்கே வாஷிங்டன் சுந்தர் கொஞ்சம் எசென்சியல். பட் வருண் சக்கரவர்த்தி தெரியல, அது க்ளூலெஸ் தான். நான் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். இல்ல ஒரு ஓப்பனர் ஆட் பண்ணுவாங்க எதிர்பார்த்தேன். ஓப்பனர் பேக்கப்பே இல்ல, யார் ஆடுவாங்கன்னு தெரியல. அது கேஎல் தான் எல்லாத்துக்கும். ஜெய்ஸ்வால் இருக்காரு, ஓப்பனர் ஜெய்ஸ்வால் இருக்காரு. நமக்கு ஜெய்ஸ்வால் வந்து இஸ் நாட் டிராவலிங். ஆமா. சோ அதான் டிராவலிங் சப். ஓகே, ஓப்பனர் பேக்கப்பா இவர்தான். டெல்பத்ரி சிங் மாதிரி ஓப்பனர் பேக்கப் கேஎல், விக்கெட் கீப்பர் பேக்கப் கேஎல், மிடில் ஆர்டர் பேக்கப் கேஎல். எனக்கு இப்போ வந்து சாத்தியமா இல்ல. ஏன்னா வந்து ரீசெண்டா இப்ப நடந்த சீரீஸ்ல அக்ஷர் பட்டேல் நம்பர் 5 வந்துட்டு இருந்தாரு. சோ கேஎல் நம்பர் 6 தானே ஆட வச்சாங்க. அது கேஎல்க்கு அந்த பொசிஷன் நோ நாட் இன் T20 ப்ரோ, திஸ் ODIல சொல்றேன். ODI சீரீஸ் ரீசெண்டா நடந்த ODI சீரீஸ். பட் ஸ்டில் இங்க வந்து பண்ட் இருக்கறனால if you want a left hander option னா பண்ட் வேணா வந்து 6ல பண்ட் ஆடலாம். ஆனா ஒன் திங் இப்போ பந்த் ஆடினா கேஎல் ராகுல் ஆட மாட்டார். டீம் பேலன்ஸ்ல அது வராது. எதர் பந்த் ஆர் ராகுல் அண்ட் இவங்க மேபி இந்த 2-3 விக்கெட் சீக்கிரம் போயிருச்சுன்னா மேபி கேஎல் ராகுல் அக்ஷர் பட்டேல். அது வந்து மேபி அக்ஷர் பட்டேல் they are thinking of using like a floater and I am not able to understand. But does Akshar Patel have a place in this 11 இப்போ? Currently definitely yes he has place in 11. in place of அக்ஷர் பட்டேல் இப்போ ரீசெண்ட் இந்த ஆன 11 மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி போவாங்கன்னு ஐ ஃபீல். மேபி ஷமி அண்ட் ஹர்ஷதீப் ஆட வாய்ப்பு, ஹர்ஷித் ராணா உட்கார வச்சுட்டு. ஓகே, பட் ஸ்டில் நான் வந்து ஒரு
Oh, so you're saying only 2 fast bowlers with Hardik Pandya as a Both third. Akshar and Jadeja will start, bro. பட் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இப்போ குல்தீப் ஃபிட்டா இல்லைன்னா தீஸ் பீப்புள் when they are ஸ்டார்டிங்னா யூ won't have that ஒரு ஆஃப் ஸ்பின் ரைட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின் ஒரு வெரைட்டி இருக்காது. போத் ஆர் சிமிலர் பிளேயர்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு. பட் வேர் வில் யூ கெட் தட் வெரைட்டி ஃப்ரம்? ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி. இஃப் அங்கதான் வருண் சக்கரவர்த்தி வருவார்னு நினைக்கிறேன். மேபி வருண் சக்கரவர்த்தி. ஆனா வாஷிங்டன் சுந்தரும் வந்து கன்வென்ஷனல் ஆஃப் ஸ்பின்னர் சொல்ல மாட்டோம். பட் வருண் சக்கரவர்த்தி அங்கதான் ஸ்பெஷலிஸ்டா கொண்டு வருவாங்கன்னு தோணுது. ஆனா கன்ஃபார்ம் 3 ஸ்பின்னர்ஸோட போவாங்க. Okay, so I'll name 11. You say if that makes sense, or you say what changes will you make in that 11. I go with Rohit Gill opening, Kohli at 1 down, Shreyas at 2 down, which is number 4. Pant or KL number 5. Hardik Pandya at number 6. Jaddu Akshar 7-8. Shami Arshdeep 9-10. And the 11th spot will be for Varun Chakravarti. So you're saying we have 3 spinners and 2 premium fast bowlers. Hardik Pandya is so 6th bowling option will be Hardik Pandya. In the Mari Pochna, whatever you say makes sense because you'll have a variety with Varun. Then you have 2 players off spin. And அதே மாதிரி batting வந்து is extended till number 8. Last 3, Shami, Arshdeep and Varun are the 3 players at the tail end who might not match. So this team makes sense. But if Kuldeep, if he's fit now, will he replace Akshar or Varun? No, if Kuldeep and Varun can't play in the same level, batting romba Agreed. So Kuldeep, if he is 100% fit, he will start, no doubts. Okay. In Varun place is of going to be Varun. just Varun is just going to be the backup for Kuldeep here. Okay. அந்த இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ்னால தான் அந்த பேக்கப்கா வேணும்னு தான் அந்த வருணே வச்சிருக்காங்க. வருணுக்கே இப்போ இன்ஜுரின்னு மாதிரி ஏதோ சொன்னானுங்க, தேர்ட் ஓடியில் ஆடல, அதனால தான் சொன்னானுங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் என்டையர்லி ஷுவர் அபவுட் வாட் 11 இஸ் கோனா லுக் லைக் கரெக்ட்லி. மோஸ்ட்லி இப்போ இந்த தேர்ட் ஓடியில் இருந்த மாதிரி தான் சிமிலரா தான் இருக்கணும். பட் மேபி சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். கம்பீர் அந்த நேரத்துல என்ன யோசிக்கிறான்னு தெரியாது. Makes sense. So I'll come back to the first question for Abhishek. Unoda first thoughts on Champions Trophy and your preferred playing 11 and update. You continue your thoughts. I think initially the value itself is not that great, Champions Trophy order, but nonetheless it is an ICC event, so everyone is getting prepared. At the same time, I think we'll be missing some top players in this tournament. Not just from India. Obviously, we'll not have Bumrah, but there's also Australia who will not have Cummins and Stoinis, and Mitchell Marsh, so on and so forth. I think Hazelwood also is not available. But even nonetheless, there is a tournament to be played, and given the quality, there's a tournament to be won also from an Indian perspective. Playing level, I think it's pretty straightforward if you ask me, because Kuldeep will be playing. I think he has been our main bowler. Even if you take into account the previous T20 World Cup, he was the main strike bowler along with Arshdeep. So I think he'll play. I think he's fine. He's not injured. I think just kind of easing him in after he had that injury. Akshar, I think they're seeing Akshar more as a batting all-rounder than as a bowling all-rounder. Given how many times he has bailed us from difficult situations previously, most recent one being in the T20 World Cup final. And Jadeja would be, that finisher role or a bowling all-rounder, Madri. Number 7, number 8, and the position. So if you ask me, it's going to be Rohit and Gill. Kohli at number 3, Iyer 4. I think Akshar will come at 5, irrespective of whether we are in a good spot or a tight spot based on the score. Then KL Rahul, then Jadeja, then Pandya, or Pandya and then Jadeja, and then your 4 bowlers: Kuldeep, Arshdeep, Shami. So I think that is what is going to be. I'm not sure why they picked Washington Sundar. Is he going to play ahead of Akshar and Jadeja? I don't think so. Even if there is, a question of, okay, we have only left-handed bowlers,
spinners basically. I don't think Washington will come into the picture. Okay. And Varun Chakravarti is a direct replacement for Kuldeep. Just in case something happens, I don't see him playing ahead of Kuldeep. Okay. அப்படியே எனக்கு வந்து I have two questions. One வந்து you said KL in place of punt. Do you think KL இப்போ வந்து மிடில் ஆர்டர்ல வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் பேட்ஸ்மேன் பிரசன்ஸ் இல்லை, எல்லாமே ஃபுல்லா ரைட் ஹேண்டர்ஸ், டாப்ல இருந்து பார்த்தா ஃபுல்லா ரைட் ஹேண்டர்ஸ் தான். அதுக்காக அக்ஷர் யூ செட் நம்பர் 5. இப்போ வாட் மேக்ஸ் யூ திங்க் தே வில் ப்ளே KL ahead of punt? This is the first question. Second question is, எனக்கு வந்து மோர் தென் அ கொஸ்டின், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒப்பீனியன் ஃபார் மீ. ஐ திங்க் ஏதோ கம்பீருக்கு வந்து ஒரு 2-3 செல்ல பிள்ளை இருக்கிற மாதிரி ஸ்குவாட்ல, ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர், எங்க போனாலும் கூட்டு போயிடுறான் இவங்க 2 பேரையும். அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஈவன் வாஷி வந்து வாஸ் பிளேயிங் ரஞ்சி ஸ்கோர்ட் 100. சடன்லி பார்த்தா செகண்ட் டெஸ்ட்ல வாஸ் டைரக்ட்லி into the squad and into the playing 11 only again New Zealand second test, got that 7-wicket haul. Then Australia he went, Washington Sundar, and he played the last 2-3 tests in Australia. Harshit Rana same, he was there for test series in Australia. First 2 tests he played. Then again England la he made a T20 debut, unprecedented debut. Again ODI also he made an unprecedented debut. So I think these two are இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எடுத்தோம்னா கம்பீர் வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் மாதிரி, யார் பேர் எழுதுறானோ இல்லையோ இந்த 2 பேரோட பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஷீட்ல எழுதிட்டு, and then I think he'll continue with the rest of the 13 people probably. So that being said, you answer the first question. Punt KL, Aksar. KL ahead of punt வந்து என்னோட personal preference. Okay. It's just அவன் பாவம் கேஎல் நம்பர் 6 நம்பர் 7 எல்லாம் அனுப்புறான், கேட்டா லெஃப்ட் ரைட்னு ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு பாவம், ரொம்ப பாவமா இருக்கு கேஎல் பார்த்தா. personally I am a big fan of KL, irrespective of the numbers. I like the player, so that is my personal preference. And if Punt was to play in the championship, I think he would have gotten a game in the series against England. At least one game. Not even one game he was given a chance. So I'm thinking it would be KL. But Punt, I'm not sure. I'm really not sure. In ODI, Tesla, okay, he's going to be the first name on the sheet. T20 and ODI, I don't know. I'm not sure. Okay, but he was actually branded as a T20 player when he made his debut 2019 timeல 18-19 timeல he was that ஒரு T20 player, T20 style அது இது சொல்லிட்டு they got him in, but எப்படியோ he blended into the test side and is performing wonders there. But okay, fine. தோனி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்தாங்க கடைசியில, சரி ஓகே அதெல்லாம் வேணாம். ரைட், ஸோ ஐ would like to hear சங்கர் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ் and அப்படியே உங்களோட preferred 11, and if you have some changes or your general thoughts on CT and others. ஓகே, சிடி வந்து ஆக்சுவலா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இப்ப ஸ்டேஷன்ல நிக்குது, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ட்ரெயின் போறப்ப எனக்கு கண்டிப்பா நெட் கிடைக்காது. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுறீங்களா? சரி, ஓகே எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே தானே? யா ஷூர் go ahead. ஆபா சொன்ன 11 தான் எனக்கும். இவன் ரோஹித் கில் ஓப்பனிங், கோலி, ஸ்ரேயஸ், ஐ திங்க் டாப் 5 எல்லாருக்குமே அதே தான் நினைக்கிறேன். 5th KL ராகுல் நம்பர் 5 தான் வரணும். ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் அழிச்சது பத்தாத, இதுக்கு மேலேயும் சேர்த்து அடிக்கணுமாங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர் 5 KL தான் வரணும். ஏன்னா இப்போ அந்த துபாய் மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி ஸ்விங் ஆகும், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஏர்லியா ஸ்விங் ஆகும், அதனால 2-3 விக்கெட் விழலாம். அதுக்கப்புறம் மிடில் ஓவர்ஸ்ல அது ஸ்லோவா ஒரு பால் கொஞ்சம் கிரிப் இருக்கும், அதனால ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம். சம்படி லைக் ஒரு இப்போ நியூசிலாந்து ஆடுறோம்னா இப்போ சாண்ட்னர், ரச்சின் ரவீந்திரா மாதிரி லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் நிறைய பேர் நம்ம டேக்கிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த இடத்துல KL ராகுலோட அப்ளிகேஷன், அவனுக்கு இருக்கிற அந்த இது டெம்பர்மெண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ரிஷப் பந்த் வந்து அந்த டெம்பர்மெண்ட் காட்டுவானான்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாது, ஆனா KL ராகுல் மாதிரி ஒரு பிளேயர் கண்டிப்பா வேணும். அதனால KL ராகுல். நம்பர் 6 ஐ திங்க் அக்ஷர் பட்டேல். இந்த இடத்துல அக்ஷர் பட்டேல் மேல வர்றது தப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது.
6 அக்ஷர் பட்டேல், 7 ஹார்திக், 8 ஜடேஜா, 9 வந்து குல்தீப். நான் சில பேர் வரும்னு சொல்லுவீங்க, பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குல்தீப் ஷுட் பி அஹெட் ஆஃப் வரும். ஏன்னா I don't know, it's really unfair on குல்தீப். நீங்க வருணை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணிட்டாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ பெட்டர் வி பிளே வித் குல்தீப். அதுக்கப்புறம் அர்ஷ்தீப் அண்ட் ஷமி ஷமியா, ஹர்ஷித் ராணாவாங்கிறது மட்டும் டவுட். ஏன்னா 2 பேர்கிட்டயுமே ஒரு ஃபிளா இருக்கு. என்னன்னா ஷமிக்கு வந்து நாட் அ கிரேட் டெத் போலர், ஹர்ஷித் ராணா வந்து நாட் அ கிரேட் பவர் பிளே போலர். ஹர்திக் பாண்டியா வந்து பவர் பிளேல 1-2 ஓவர் போடுவானு தவிர அதுக்கு மேல அவன்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. டெத் ஓவர்ஸ்ல ஹர்திக் பாண்டியா இருந்து 2-3 ஓவர் மேல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹர்ஷித் ராணா போட்டா பவர் பிளே அடி வாங்குவோம், இவனை ஷமிய போட்டா டெத் ஓவர்ஸ் அடி வாங்குவோம். அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருக்கு. மேபி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் ஷமி போவேனே தவிர ஐ திங்க் ஷமி மேல ஒரு ஷமியோட கைத்துல கத்தி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு. அண்ட் அது மட்டும் தான். அண்ட் எனக்கு வீக்னஸ்னா ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவேன்னா, இவங்க இப்போ நியூசிலாந்து வராங்கல்ல இந்தியாவோட, டெவன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, அப்புறம் டாம் லேத்தம், மார்க் சாப்மன் ஒருத்தர் இருக்கான், அப்புறம் மிச்சல் சென்னர், ஒரு ஆடினாங்கன்னா மைக்கேல் பிரேசர், 6 லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க. ஜடேஜா, அக்ஷர் பட்டேல் 2 பேரையும் இவங்களுக்கு எதிராக எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்க, இல்ல யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இல்ல அந்த பேட்டை பார்க்க எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கேன். ஏன்னா ஆஃப் ஸ்பின்னரே இல்லைன்றோம், வாஷிங்டன் சுந்தர் இருந்தாலும் அக்ஷர் அண்ட் ஜடேஜா தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். இல்ல தில்லுக்கு துட்டு அப்படின்ட்டு வாஷிங்டனை வந்து நியூசிலாந்துக்கு அகேன்ஸ்டா வாஷிங்டனை கொண்டு வருவாங்களான்னு தெரியல. ஸோ அது அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு இருக்கு. அண்ட் ப்ரோ நீங்க சில டீம்ஸ் வந்து இந்தியாவை விட கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது பவுலிங் விஷயத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயங்கர லெஃப்ட் ஃபீல்ட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 8 டீம்ல ஆப்கானிஸ்தான் ஹாஸ் த பெஸ்ட் பவுலிங், நாட் ஈவன் இந்தியா. ஆப்கானிஸ்தான் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் பவுலிங். அவங்களோட பேட்டிங் ஸ்கோர் வச்சுதான் அவங்க குவாலிஃபை ஆவாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியல. என்ன கேட்டா ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நான் இப்போ ஒரு லெஃப்ட் ஃபீல்டு இது சொல்றேன், ப்ரெடிக்ஷன் சொல்றேன். ஆப்கானிஸ்தானால ஃபைனல்ஸ் வரதுக்கு கூட அவங்க கிட்ட டீம் இருக்கு, நல்ல செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல பேக்கப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு என்னால இதுதான் சொல்லப்படுவேன். ஏன்னா இப்ப ட்ரெயின் கிளம்பி இதுக்கப்புறம் எனக்கு நெட் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே சரி ஓகே யா மேக் சென்ஸ். ரைட் நைஸ். ஸோ okay correct தான். Right, so apart from this Vasant, do you have anything else to add on Champions Trophy or we can move to the next topic? எனக்கும் பேசிக்கலி அதே தான், சேம் 11 as set by Titan, as set by ஸ்ரீராம் தான். பட் ஆனா இவர் ஒன்னு சொன்னார், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நல்ல பவுலிங் இருக்குன்னு. பேஸ் பவுலர்ல உனக்கு ஃபசல் ஃபரூக்கி தவிர வேற யாருமே இல்ல. ஃபரீதோ, இந்த நவீத் ஜத்ரான், இந்த 2 பேர் தான் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேர் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஃபசல் ஃபரூக்கி பார்த்து தெரியும் நமக்கு. வேர்ல்ட் T20 வந்து அவர் தான் ஒமர்ஸா இருக்காரு. பட் ஒமர்ஸா இருக்காரு, ஓட்ட மாட்டானுங்களா அவங்க அது ஓரளவுக்கு அந்த அளவு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேஸ் பவுலர்ஸா நான் சொல்றேன். இல்ல அவங்க பாகிஸ்தான் ஸ்பின்னர்ஸ் 3 மெயின் ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு அவங்க அது ஸ்பின்னர்ஸ் ஸ்பின் ஓகேப்பா. நூர் அஹ்மது, ரஷீத் கான் இருக்காங்க. சரி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம். எனக்கு அவ்வளவுதான் இருக்கு என் ஒப்பீனியன். ஓகே ஃபைன். ஸோ பிஃபோர் அதான் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ங்கிறது சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபிக்குள்ளேயே அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் டீம். ஆஸ் யூ செட் வி டாக்ட் அபவுட் ஆப்கானிஸ்தான் கொஞ்சம் அண்ட் நியூசிலாந்து பற்றி பேசணும். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு டாக் அபவுட் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஹோஸ்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் as a first thing. ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்க ஒரு இந்தியாவோட ஒரு மேட்ச் ஆடுறாங்க, அது எப்படி போகும்னா எனக்கு தெரியாது. ஐ ஹோப் இந்தியா வின்ஸ் அண்ட் இந்தியா கேன் வின். பட் அவங்கள பத்தி ரொம்ப டீப் டைவ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அவங்களே ஏனாதோன்னு ஒரு ஃபார்ம்ல தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே. வெரி அன்பிரடிக்டபிள் டீம். ஸோ தட் பீங் செட், ஹவு மச் ஆஃப் அ த்ரெட் டு யூ திங்க் த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு போஸ், கிவன் தட் தே ஆர் த டிஃபெண்டிங். ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காங்க இந்தியாவோடையும் சரி சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில. அண்ட் ஆல்சோ தெம் தே ஹேவ் சம் ரியலி குட் பேட்ஸ்மேன். இப்போதான் சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ஒரு 350 49 ஓவர்ஸ் சேஸ் பண்ணாங்க. கிவன் கண்டிஷன்ஸ் அது எதுனாலுமே தேர் ரியலி ஸ்ட்ராங் ஸ்குவாட். ஸோ
இப்போ பாகிஸ்தான் ஆர் ரீசெண்டா கிரிக்கெட் ஃபாலோ பண்றவங்க யூ கேன் சே ஹூ ஆர் 1 or 2 players who needs to watch out, who other teams should watch out for. பாகிஸ்தான் ஆப்வியஸ் ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் த்ரெட்டனிங் பிளேயர்னா ஃபக்கர் ஜமான் இருக்கவே இருப்பான். ஓகே அண்ட் இன்னொரு சாய்ஸ்னு கேட்டா மேபி கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஃபீல்ட், பட் ஐ வில் சே அகா சல்மான். அவன் இப்போ ரீசெண்டா கூட சம ஃபார்ம்ல இருக்கான். ஆல் ஃபார்மேட்ஸ் he has been performing really consistently for Pakistan. So I would say these two are the batsmen to watch out for. ரிஸ்வான் வேற இப்போ கரெக்டா இப்போ ரீசெண்டா ஃபார்ம்ல கரெக்டா பீக் ஆயிட்டு இருக்காரு. சோ அவரும் பிளேயர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். பட் இப்போ என்ன கேட்டாக்க இப்போ பாபர் அசாம் ஓபனிங் பண்ண போறாங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க கோச். So I don't know how effective Babar Azam is going to be as an opener, because இந்த சீரீஸ்லயும் பார்த்தா 60 ரன் நம்ம தான் அடிச்சான் 3 மேட்ச்ல. அண்ட் சோ அதனால இப்போ ஃபக்கர் ஜமானி பாபரை சீக்கிரம் தூக்கிட்டாக்க நம்பர் 3ல யார் ஆட போறாங்க, கம்ரான் குலாமா இல்ல சவுத் ஷக்கீலான்னு இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல அவனுங்க. சோ இப்போ 2-3 விக்கெட் சீக்கிரம் வந்துச்சுன்னா இப்போ ரிஸ்வான் he will obviously look to milk the strike and maybe take a game deep and everything. அந்த மாதிரி ஆட பார்த்து அவனுக்கு ஸ்கோர் 230 240 கூட தாண்டாதோன்னு அந்த ஒரு இது கன்சர்ன் மட்டும் தான் மெயினா பாகிஸ்தானுக்கு. ஏன்னா பேட்டிங் டெப்த்னு பார்த்தா பெருசா கிடையாது முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அவனுங்க ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் எல்லாம் நம்ப முடியாது பேட்டிங்ல. ஹையஸ்ட் ஸ்கோரே 28, அவனெல்லாம் நம்ப முடியாது ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் எல்லாம். பட் அண்ட் குஷ்தில் ஷாவும் எந்த அளவுக்கு பேட்ஸ்மேன் தெரியாது. ஸோ இந்த சினாரியோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு பாகிஸ்தான் அதர் கிரெடிபிள் த்ரெட் தான். பட் இப்போ அவங்க they have to play New Zealand, who they recently beat them twice அவங்க வீட்ல தான். So I would say பாகிஸ்தான் மேபி அந்த குரூப்ல இருந்திருந்தா மேபி அவங்க ஈஸிலி குவாலிஃபை ஆகி வந்திருக்கலாம். பட் இந்த குரூப்ல கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கு, பேலன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஃபைன், ஓகே. ஸோ பவுலிங் அதே சேம் தான் உங்களுக்கு, ஹாரிஸ் ராஃப் அண்ட் நசீம் ஷா. ஹாரிஸ் ராஃப் இன்ஜுரின்னு பார்த்தேன். part of the 15 ஆனா இப்போதைக்கு இந்த ரீசன்ட் ட்ரை சீரிஸ்ல அவனுக்கு முதல் மேட்ச்ல ஆட ஏதோ இன்ஜுரி ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹஸ்னைன் தான் ஆடுனான். ஓகே, ஸ்டில் the same நசீம் ஷா, ஷைன் அஃப்ரிதி அவங்கள தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. considering ஹாரிஸ் ராஃப் is playing, still he is not replaced, so consider he is also part of the squad. So I don't know, அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி unpredictable தான். And that being said, we will move on to another team which is Australia. ஏகப்பட்ட initially அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட இது one or few players retired and others got injured, they got pulled out. So இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு வந்து சீனியர் பிளேயர்ஸும் இல்லை. டேவிட் வார்னர் he is retired. ஸோ ஒரு மாதிரி 2023 ஸ்குவாடோட கம்பேர் பண்ணும்போது this is a bit inferior squad compared to other top teams who are in favorites. If anyone has any thoughts on Australia, you can go ahead. Yeah, actually நான் ஒரு லைக் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபிக்கும் ரொம்ப பேட் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலா. அது 2017 எப்பன்னு தெரியல, வெறும் ரெயின்னாலே அவங்க லைக் செமிஸே போல. அது ஏன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து 2023 வேர்ல்டு கப் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்சஸ் வந்து அவ்வளோவா லைக் வாவ் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கிடையாது. பட் அவங்க வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட்னா லாங் டோர்னமெண்ட் ரியலைஸ் பண்ணி அங்கேருந்து அவங்க கம்பேக் அந்த ஆப்கானிஸ்தானோட மேட்ச் தான் சரியான டர்னிங் பாயிண்ட். கம்பேக் கொடுத்து ட்ராஃபி ஜெயிச்சாங்க. பட் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில உங்களுக்கு அந்த டைம் கிடையாது. லைக் யூ ஹேவ் டு வின் எவ்ரி மேட்ச், அப்பதான் நீங்க ஒரு சாம்பியன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுனால. ஸோ அவங்க ஒரு மேட்ச் இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று லைட்டாக ஒரு சர்க்கிள் வந்துச்சுன்னா அப்படியே விழுந்துடுறாங்களோன்னு தோணுது இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா எனக்கு நான் சாம்பியன்ஷிப் பார்க்கணும் 2013 ஞாபகம் இல்லை எனக்கு சரியா ஆஸ்திரேலியா பர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி. 2017 மழையாலேயே அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. தேங்க்ஃபுல்லி பாகிஸ்தான்ல மழை பெய்யாது இப்போ. பட் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைட். லைக் இந்த பேஸ் ட்ரையோ இல்லாமல் பென் வார்சியஸ் வந்து பென் வார்சியஸும் சானபட்டும் ஒரு லீடிங் பேசரா போகிறாங்க. பட் ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து ஒரு கேப்டனா டீம் எடுத்துகிட்டு போவார்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம எப்பவுமே ரைட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஆஸ்திரேலியாவை. பட் they have to perform from the start. இது ஒரு வேர்ல்டு கப் இல்லைன்ற ரியலைஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட்லேருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இல்லைன்னா முடிஞ்சு டோர்னமெண்ட் அவங்களுக்கு. I think 2009 அப்புறம் they didn't win a single Champions Trophy game so far. அந்த சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதுக்கு மேல அந்த 2 வருஷம் ஜெயிக்கவே இல்லை. இப்போதான் 25ல தான் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி நடக்குது. பட் ஸ்டில் அவங்க ஸ்குவாட் பார்த்தா கொஞ்சம் டீசெண்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா பிளேயிங் 11 சொல்றேன். டிராவிஸ் ஹெட் will open with Matthew Short, followed by Steve Smith, Josh Inglis,
கிளென் மேக்ஸ்வெல், அலெக்ஸ் கேரி, ஆரன் ஆர்டி, ஷான் அபாட், நேத்தன் எல்லிஸ், ஆடம் சாம்பா அண்ட் ஸ்பென்சர் ஜான்சன். சோ மார்னஸ் இப்படிதான் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மார்னஸ் மார்னஸ் லாபுஸ்டான் வந்து இப்போ ரீசன்ட் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா அவர் செம்ம டிப்ல இருக்காரு, ரொம்ப லோவா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது இட்ஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் வித் ஜாஷ் இங்கிலீஷ் அண்ட் அலெக்ஸ் கேரி. அலெக்ஸ் கேரி வில் கீப் விக்கெட்ஸ். பட் ரெண்டு பேரும் சேம் டைம்ல ஆடுவாங்களா? பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் பேட்ஸ்மேன் they go with the same two keepers in the same square. Illana they don't play two keepers in the same square. Apart from if they're Tim Payne and Matthew Wade, எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எந்த இதுலயுமே வந்து ரெண்டு கீப்பர் ஒரே டீம்ல அவங்க அவ்வளோ ஆடினது கிடையாது. இப்போ ரீசெண்டா ஸ்ரீலங்கால இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்ல ஆண்டாங்க. ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் அங்க தான் டெபியூட் பண்ணாங்க. ரெண்டு பேரும் ஐ கெஸ் இங்கிலீஷ் அந்த மேட்ச் 200 சம்திங் அடிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன் டெபியூ டெஸ்ட்ல. 90 balls 100. Right. What are the expectations from Australia? Australia எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு இப்போதைக்கு அவ்வளவு டவுட் இல்ல. பட் தேர்ட் முடிப்பாங்க டீசன்ட். பிளே ஆஃப் செமிஃபைனல் சான்ஸ் இல்ல. Third in their right off. Bowling looks inexperienced bro. True. Okay fine. ஏன்னா அந்த குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா யாருமே இப்ப ஃபார்ம்ல இருக்கு, எந்த டீமும் ஃபார்ம்ல இல்ல. ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா ஹோம்ல பாகிஸ்தான் தோத்தாங்க சீரியஸ். ஸ்ரீலங்கால போய் ஒயிட் வாஷ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இப்ப சவுத் ஆப்பிரிக்கா என்னன்னா இங்க பாகிஸ்தான்ல வந்து 2 மேட்ச் தோத்துருக்கானுங்க. அண்ட் இங்கிலாந்து இப்ப பாகிஸ்தான் வேற சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க. அது ஒண்ணு. சைம் அயூப் அந்த சீரிஸ் நல்லா ஆடினாரு. சைம் அயூப் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் மிஸ் ஃபார் பாகிஸ்தான். எஸ். அதுக்கப்புறம் இதுல இவங்க இங்கிலாந்து இப்பதான் ஒயிட் வாஷ் வாங்கிட்டு வரானுங்க இந்தியாட்ட. சோ 3 டீமே சம இதுவா தான் இருக்கு, அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கிறானுங்க. சோ பேசிக்கலி அந்த யார் அந்த ஸ்ட்ரீக் உடைச்சு அவனுங்க மறுபடியும் வெளியில வரானுங்களோ அதுதான். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் லுக்ஸ் வெரி வீக் டு பி ஆனஸ்ட், நாட் பெர்ஃபார்மிங் அப் டு தேர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். we'll see. எனக்கு வந்து சொல்லுவோம் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணுவோம். பட் ஆனா திடீர்னு ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபார்முக்கு வந்துருவாங்க. ஆமா. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ஒரே ஒரு டீம் தான் இருக்கு, விச் இஸ் இங்கிலாந்து. ரீசென்ட்லி தே பிளேட் அண்ட் பயங்கரமா அடி வாங்கிட்டு போனாங்க இந்தியாவோட. ஐ டோன்ட் திங்க் தே வேர் ஈவன் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பிளே. தே ஃபியூ மேட்சஸ் லுக் லைக் தட் எல்லா விக்கெட்டுமே வந்து தே ஜஸ்ட் த்ரூ அவே தேர் விக்கெட்ஸ். பார்க்கும் போதெல்லாம் தே பிளேயிங் லைக் தட் ஒன்லி. தே ஸ்டார்ட் வெல், தென் சடன்லி தே ஸ்டார்ட் த்ரோயிங் விக்கெட்ஸ் அண்ட் தட் வில் கண்டினியூ அண்ட் தென் கேம் எண்ட்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய மார்ஜின்ல தே காட் டிஃபீட். So England patti they no I don't think they will also go into the, maybe they'll come to the semi-finals because of the condition as Vasant initially said. Pakistan they have had a good record in terms of scoring big runs, so adukkaga maybe they can beat one or two team. They didn't also have a really good 2023 campaign, romba mosamana campaign da adum. So white ball so far England has not performed so well. T20 World Cup they came for the semi-finals and they lost to India. Adume or the batting performance was really poor in that game. So that being said, England also onum periya threat illa. Because why I am talking about the other teams is that if India is a potential favorite, you'll have all these teams named to as a rival or a potential threat to the so ivangaloda nilameல்லாம் இப்படி இருக்கும்போது I don't think India has a really or a strong opponent. South Africa are there. South Africa also I don't know. They have a really decent. New Zealand are there. South Africa are there. Ivanga rendu per taandi I don't see any team really coming for India, to be honest. Bangladesh பத்தில நான் பேசவே வேணாம். பங்களாதேஷ் அதெல்லாம் இருக்கு, எதுக்கு இருக்கானே தெரியல. ஒரு படத்துல வரும் பாத்தீங்களா, அவனாச்சும் தண்ட சோறு தின்னு பொழைச்சுப்பான், நீ எல்லாம் பிறந்ததே ஒரு சாபகேடு. அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இந்த டோர்னமெண்ட். ஆப்கானிஸ்தானாச்சும் பரவாயில்ல, அவங்களாவது ஒரு டீம் அடிச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவான். ஆனா பங்களாதேஷ் நீங்க டோர்னமெண்ட் ஆடுறதே ஒரு சாபகேடு. அதுதான் ஆடுறதுக்கு காரணமே இந்த ஸ்ரீலங்கா வேர்ல்ட் கப்ல சோப்பின இருந்தால்தான். ஆமா, ஸ்ரீலங்கா ஆடி இருக்கலாம். என்ன நெதர்லாண்ட்ஸ் வேற டீசன்ட். நெதர்லாண்ட்ஸ் ஜெயிச்சு அடுத்த வருஷம் ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க பங்களாதேஷ். அடுத்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி பாருங்க. இல்ல அடுத்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி இந்தியா தான் ப்ரோ ஹோஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஹோஸ்டிங் ரைட்ஸ்ல ஓகே FTP ல சொல்லிட்டாங்க. ஆமா முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க. பட் சும்மா லைட்டர் நோட் பண்ணேன்.
ஆனா மேபி இந்தியானா கோஹோஸ்ட் வேற ஏதாவது இருக்கும். ஏன்னா பாகிஸ்தான் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு இந்த இந்தியா வரலன்னா நாங்க வந்து இது அடுத்த 1-2 டோர்னமெண்ட் நாங்க இந்தியா போக மாட்டோம், கோஹோஸ்ட் இருந்தா தான் நாங்க வருவோம் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எஸ். ஸோ 29ல மேபி அது என்ன இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்றாங்களா இல்ல என்னன்னு தெரியல. யா ப்ராபப்ளி அப்படிதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். they will be co-hosting and apart from that அது it's a long time to go. இப்போ next ICC இங்கிலாந்து பார்த்து எனக்கு ஆக்சுவலா ஒன்னு சொல்லணும். எனக்கு இங்கிலாந்து பார்த்து, ஏன்னா அவங்க டீம் கம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா 15லயே பென்டகெட் ஒருத்தர் மட்டும் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்காரு. சோ அவர் மத்த எல்லா 14 பேரும் ரைட் ஹேண்டர். இப்போ டீம் லைக் ஆப்கானிஸ்தான் will bring in 2 லெக் ஸ்பின்னர்ஸ். அந்த லெக் ஸ்பின் மிடில் ஓவர்ஸ்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் பவுலிங் இங்கிலாந்துக்கு அதில் ரஷீத் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பின்னர் இருக்காரு. ரூட்டையும் லிவிங்ஸ்டனும் தான் இவங்க வச்சு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் போடணும் ஸ்பின்னுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா how the இங்கிலாந்து பேட்டர்ஸ் will play spin. ஸ்லோ டர்னர் கொடுத்தா ஆப்து தான் உங்களுக்கு. இப்போ ரீசன்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ்ல குத்த மாதிரி குத்தானுங்கன்னா காலி இங்கிலாந்து. இதுதான் ஃபிளாட் விக்கெட்ஸ்னா ஓகே ஐ வில் சே இங்கிலாந்து. பட் இதே ஸ்லோ ரேங்க் டர்னர்ஸ்ல they will suffer. Yeah. So that being said, if anyone others don't have any more points, now வந்து truly switching on to a new topic. சவுத் ஆப்பிரிக்கா பத்தி பேசலாமா? ஓகே ஓகே. சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் மெயின் விட்டீங்க ஃபேவரட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஃபேவரட்ஸ் ஆனா எனக்கு தெரியல, அவங்க வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு பார் வந்து இங்க செட் பண்ணியிருப்போம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. எப்பவுமே அதான் நடக்கும். இந்த வாட்டி அதான் நடக்க போகுது. ஐ நோ. ஐம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங். அவங்க வந்து டைட்டில் அப்படியே கிராப் பண்ணி மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் ரோல் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து they have never played. Even if they look like they are going to play like that, they won't sustain. This being a 5-game tournament, at max you will be playing 5 games and you might be playing 4 different opponents. இது வந்து I don't think they என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கிளட்ச் இல்ல, கிளட்ச் அந்த பிளேயர்ஸ் இல்ல, which is really true. எவ்வளவு டேலண்டடா இருந்தாலுமே they won't. So வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ் இருக்கு ஜூன்ல. இஃப் ஹேட் டு எல்லாரும் நம்மள மதிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் இஃப் தே ஆர் வின்னிங் அப்படின்னா தே வில் கெட் ரிலீவ் பூஸ்ட். ஒரே வருஷத்துல 2 ICC ட்ராஃபி அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் தே வில் பி கெட்டிங், லைக் ஹவ் இந்தியா காட் இன் 2023. But I don't think they really look like a squad that are going. And you scored 350 against Pakistan and still you go on to lose with, they are able to chase it in 1 over with 1 over left அப்படின்றப்போ their batting is good. South Africa C team இருந்துட்டு போதுடா. They still had Klassen, Bauma, all those players who really batted well. Okay, yeah. But bowling was a steady attack, right? Bowling இப்போ ரபாடாவா யான்சன் மாதிரி ஆளுங்க வந்தா மேபி their bowling might get better. மகாராஜ்லாம் வந்து விட்டு சுடுவா. Their bowling will obviously get better. I'm not saying okay, yeah. I'm not saying no. But அவங்களுக்கு வந்து they don't have that என்ன சொல்றது, ஒரு அந்த மென்டாலிட்டி இஷ்யூவா இல்ல வாட் இஸ் தட் இஷ்யூ, ஐ டோன்ட் நோ. அவங்கள பத்தி you can even அவங்க வீக்னஸ் அந்த டாப் ஆர்டர்ல ஒரு வீக்னஸ் தெரியுது. அந்த டோனி டிசார்ஜி அவர் வந்து அவ்வளோ நல்ல ரெக்கார்ட் இல்ல. ஒரு செஞ்சுரிக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சாரு எஸ்ஏல. மேபி ரயன் ரிக்கல்டன் ஓபன் பண்ணிட்டு வாண்டர்டூசன் 3 அண்ட் மார்க்கரம் 4 ஆட விட்டு எப்படி இவங்க பிரீச்கே எடுக்காம இருந்தாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா ஸ்ட்ரை சீரீஸ்ல 2 மேட்ச்மே செம்மையா அடிச்சாரு. 150 அடிச்சாரு டெபியூல, இன்னொரு மேட்ச் 86 அடிச்சாரு. அவருங்க இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையேக்காக மேபி எடுக்காம இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா டெபு இப்பதான் பண்றான்னா மேபி கொஞ்சம் டைம் வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்டா இருக்கானா பார்த்துட்டு மேபி எடுக்கிறதா இருக்கலாம். we don't know. அவங்களுக்கு வந்து they have Bauma, okay, then Markram, Klassen, Stubbs, Vanderdusen, Miller. Stubbs start பண்ண போறது இல்ல bro. Okay, fine. They won't start with Stubbs bro. He is one of their best players still. எல்லா ஃபார்மேட்லயுமே வந்து has done well for them. But still I don't know. Okay, fine. He doesn't start னு வெச்சுப்போம். And others வந்து கேசவ் மகாராஜ், ரபாடா, you have these kind of Jansen, these kind of players. 2023 whatever exactly that happened. You had all these good players who were in a really good form. ஒரே ஒரு மேட்ச் இந்தியாவோட மட்டும் தான் ரொம்ப மட்டமா ஆடினாங்க.
and I think against Netherlands they struggled. Oh no, not Yeah, Netherlands. Some Netherlands. other team. Netherlands struggled. Apart from that, they're good. And suddenly batting, பயங்கரமா பேசிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு பார்த்தா you are 22 for 4 against Australia in semi-finals. மில்லர் வந்து அதுக்கப்புறம் கப்பல் எடுதா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்தது. ஹெட் வந்தா 2 பால்ல முடிச்சிட்டான் மேட்ச். ரெண்டு பால் 2 விக்கெட் முடிஞ்சு. அந்த மேட்ச் 50 மட்டும் அடிச்சது இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் இதெல்லாம் வேற பண்ணிட்டு போனான் அவன். ஓகே. So basically what does it say again? Last year 30 on 30 balls in a T20 game and you struggle to win up. Bumrah, Arshdeep, they all bowled well. அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல. But at that position you are losing in a modern day. You are losing with 6 or 7 wickets in hand அப்படின்றப்ப it really questions your morale or whatever it may be. You can say நான் வந்து இப்போ சொல்றேன் they are one of the best teams. They are one of the teams to beat. At their very best they are one of the teams to beat. They are not like பங்களாதேஷ் or someone இந்த டீம்ல இந்த மற்ற டீம் கேவலமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் நாங்க வந்து ஜெயிக்க முடியும்லாம் கிடையாது. If they perform to their best they are going to win the game. But you don't know, like you can almost certainly say that they are not going to win it. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I will confidently say that they are not going. However good they may look, they won't win it. நம்ம வந்து 99ல they had that game. ஓகே, அவ்வளோ பின்னாடி போகலனாலும் 2015ல they faced a similar thing. 2023 24ல they faced a similar thing. லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு then they so South Africa for me they have a good team on paper. They have a good team, but their performances don't really reflect usually in the ICC tournaments. பட் திஸ் டைம் மாத்தி எழுதுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இதான் அவங்களோட ஐசிசி டோர்னமெண்டா இருக்கும்னு தோணுது. இல்ல ஏன்னா இப்ப நீங்க அந்த குரூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 பேர் ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, பங்களாதேஷ், இங்கிலாந்து, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. சாரி ஆப்கானிஸ்தான், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பவுலிங் லைன், இங்கிலாந்து அவங்க வந்து பிளாட் ட்ராக் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான், அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம், 2 பேரும் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம். ஸோ நம்ம வந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஃபேவரட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா எனி டைம் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா பெரிய டீம் டக்குனு உள்ள வந்துருவாங்க. பட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து செமிஸ்ல கிளச் வச்சு ஆடணும். சரி, கிளச்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட. ஓகே, அவங்க ஆடுவாங்கன்னு தோணுது. இந்த தடவை அவங்க வந்து டஃப் காம்படிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு தோணுது. பார்ப்போம். So that being said, and as I earlier said, நான் வந்து பங்களாதேஷ் பத்தி அவ்வளோ பேச போறது கிடையாது. அண்ட் பிஃபோர் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை சீரிஸ் பத்தி கவர் பண்ணியாச்சு மோஸ்ட்லி. இஃப் எனிஒன் எல்ஸ் டசன்ட் ஹேவ் எனி தாட்ஸ், ட்ரை சீரிஸ் பத்தி பேசியாச்சு. அண்ட் ரீசெண்ட் பைலேட்ரல்ஸ் பத்தி ஓரளவுக்கு we talked about India's squad dynamics and stuff. So before we close in on this podcast, சுட வந்து we got this IPL fixtures இப்போ 5:30க்கு. அண்ட் பெருசா இட்ஸ் a long thing and எல்லா மேட்சஸை பத்தி நம்ம பேச போறது கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் and also I hope majority are CSK fans here. இல்லையா? Who do you support? Mumbai. Yeah bro. But other 4 people? Abhishek எனக்கு தெரியும், வசந்த் இஸ் ஓகே ஃபைன். அப்போ so CSK Mumbai, I think there's only 2 games in the வாட்டி. So that is good. Last year it was 1 game. In the வாட்டி there are 2 games for Chennai and Mumbai. Each other they're playing twice. And as usual முன்னாடி வந்துருச்சு இது 1 or 2 fixture leak ஆயிடுச்சு. So CSK are playing first fixture வந்து RCB KKR. ஆமா, RCB KKR and CSK is playing Mumbai third game in the 23rd Sunday. வாங்கடே சேப்பாக்ல வாங்கடேன்னு பார்த்தேன். வாங்கடேன்னு தான ப்ரோ பார்த்தோம். இல்ல சேப்பாக். Their second game is in Wankhede. First game Mumbai and Chennai, their first fixture is in Chepauk only. I hope for a good game. March 23rd. அவனுக்கு 13 வருஷம் ஆச்சு முத மேட்ச் ஜெயிச்சு. என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. They won't win first game. அவனுங்க போன வருஷத்தோட காமெடி எதுவும் பண்ணாம இருந்தா நல்லா பண்ணுவானுங்க. இல்லனா அவ்வளவுதான். மும்பைல போன வருஷம் காமெடி ஆச்சுன்னா அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. Yeah. So Abhishek இருக்கானா? இருக்க. ஓகே.
Okay. So IPL பத்தி obviously we're going to do a separate podcast. ஆமா But இப்போ fixtures came out and IPL பத்தி lighter 2 cents and then finally your predictions for Champions Trophy. We're closing out the podcast with that. ஓகே ஐபிஎல் பத்தி இந்த வாட்டி ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஹை ஹோப்ஸ் ஆன் சிஎஸ்கே. Okay. I think it will be SRH or Mumbai this time. Champions Trophy, if we don't win, then it will be nothing short of embarrassing, given the quality and just the gap in quality should be enough for us to win. So yeah, let's see. Right. Okay. So update unga baaki 3 பேர். I'll go with Vasant first. Your prediction for Champions Trophy. என் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து I இது would say வந்து either India or இல்ல சாரி டு இன்டரப்ட். ஃபர்ஸ்ட் 2 குரூப்ல யார் வந்து டாப் 2 ஃபினிஷ் பண்ணுவா and then update who will win the finals. Group B la I will say India and New Zealand. Group A la I will say South Africa and England. And finalists are going to be India and New Zealand. இல்ல And India win. பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல என்ன சொன்னேன், ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இல்ல கோ ஆல் தி வே ஃபைனல்ஸ். ஆப்கானிஸ்தான் நான் ஃபைனல்ஸ் நான் சொல்லியே ப்ரோ. ஆப்கானிஸ்தான் ஆல் தி வே டு ஃபைனல்ஸ். யார் சொன்னா? நான் சொல்லல, அது ஆப்கானிஸ்தான் ஃபைனல்ஸ் போவாங்கன்னு ஸ்ரீராம் சொன்னாரு. ஓ சாரி, அவர் சொன்னாரு. ஆப்கானிஸ்தான் will all. சாரி யா கண்டினியூ. Again maybe I won't be surprised if India New Zealand finals வரும் and அது இந்தியா ஜெயிக்கணும். ஓகே, இந்தியா ஜெயிக்கணும். அது லாஸ்ட் மினிட் அங்க என்ன நடக்குமோ அதுதான் தெரியும். நியூசிலாந்து ஜெயிக்கலாம். ஓகே. சோ நைஸ். சங்கர். ஓகே, குரூப் ஏல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் ஆப்கானிஸ்தான். குரூப் பில இந்தியா பாகிஸ்தான். ஓகே நைஸ். So Who's winning? who is winning? Obviously rooting for India, but ஆப்கானிஸ்தான் சொல்றது கொஞ்சம் ஓவரா தான் இருக்கு. ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஓகே, ராஜேஷ். குரூப் ஏல வந்து wild card, but Australia and Afghanistan will qualify. Okay. And group B la வந்து India and New Zealand, and I am rooting for India to win and hoping for a India Australia final. இந்த வாட்டியாவது தோப்பு அடிப்போம் பார்க்கணும். Revenge plot. Hey, I don't think India ever இந்தியா வந்து ஜெயிச்சதே ஒரு 3-4 ஐசிசி ட்ராஃபி. அதுல வந்து ஆஸ்திரேலியா எதுவும் வின்ல. ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு 2011 குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் நாக் அவுட்ஸ். Quarter finals ஃபைனல்ஸ் சொல்றேன். ஃபைனல்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கா, ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா. 2 வேர்ல்ட் கப் தோத்துறோம். ஆமா 2 வேர்ல்ட் கப். ஆமா 23 and 2003. ஆமா மறக்குமா? ஆமா அதான் இந்த 1985 there was some Benson Hedges Cup. அதுல கூட we won, but I don't think India defeated Australia. அது வேர்ல்ட் கப் இல்ல ப்ரோ. வேர்ல்ட் கப் இல்ல, அதான் பென்சன் அண்ட் ஹெட்ஜஸ் இது சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபிக்கு முன்னாடி, சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியோட முன்னாடி. யா, சோ ஆஸ்திரேலியாவை ஃபைனல்ஸ் அடிக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் really tough one, but yeah, so I am hoping for it, but probably in India Afghanistan கூட வரலாம். I am kind of rooting I'll say for India New Zealand will qualify. India on the side I'll say looking at this South Africa and Australia mostly. Australia, given their Champions Trophy record, I'm not sure, but still say Australia. And the other team, and I'm expecting in India or New Zealand finals only, because New Zealand look really good. Always they have looked good in the last 10 years, and this time also I think they'll clear the cut. they just need to find their final push. நம்மள மாதிரி தான் இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஆமா, ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னா அப்பப்போ வந்து இந்த முன்னாடிலாம் இந்த ஜிமினிஷம் மாதிரி யாரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு சில கேம்ஸ்ல. கரெக்டா அந்த இது கொடுக்க சொல்றேன், இந்த டேரில் மிச்சல் வந்து செமிஃபைனல்ஸ்ல செஞ்சுரி போட்டா அந்த மாதிரி they will have someone to do the job. இது Glenn Phillips இருக்காரு. Glenn Phillips, டேரில் மிச்சல் இருக்காரு. Glenn Phillips, Kane Williamson, these players எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி வச்ச மாதிரி அடிப்பாங்க.
இந்த வேர்ல்ட் டெஸ்ட் பட் சாம்பியன்ஷிப் ரச்சின் 15ல இருக்கு, ரச்சின் 15ல இருக்காரு. பட் ஆனா அவர் கிவன் ரீசெண்ட் நடந்தது சம்பவம் தெரியும். அவர் 11ல ஃபீச்சர் பண்ணுவாரா அது இன்னும் தெரியல. நெக்ஸ்ட் லாக்கி ஃபெர்கூசன் அவரும் இருக்கு. லாக்கி ஃபெர்கூசன் அவரும் வந்து ரீசெண்டா அவர் இன்ஜுரி ரிப்போர்ட்னு பார்த்தேன். அவரும் 11ல ஃபீச்சர் பண்ணுவாரான்னு தெரியல. ஆனா அவங்க வந்து பேக்கப் கோர்ஸ் இல்ல நல்ல ஃபாஸ்ட் பாலர் வச்சிருக்காங்க. ஜேக்கப் டஃபி வச்சிருக்காரு. எஸ், ஸ்ரீலங்கா they had Will O'Rourke, those kind of players were really good. எல்லாமே ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் bowlers தான், but they were all good. Given it's Sri Lanka I'm saying, but still okay, they're a good team. Yeah, so பட் என்ன நியூசிலாந்துல சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் யாரும் எதிர்பார்க்காத போது இவன் டாம் லேத்தம் உள்ள பூந்துருவான்னு எனக்கு தோணுது. எல்லாரும் அந்த கேன் வில்லியம்சன், அந்த டெவன் கான்வே, இந்த டேரன் மிச்சல் பார்த்து, கிளென் பிலிப்ஸ்னு பார்த்து பயந்து போது குறுக்க இவன் வந்துருவான்னு பயமா தான் இருக்கு. லேத்தம் வந்து 2023 he didn't do that good, but he was still there. He was a captain. In fact இப்போ ரீசெண்டா கூட 3 consecutive ducks எடுத்து ஃபைனல்ஸ்ல 56 எடுத்தாரு. ட்ரை சீரிஸ் ஃபைனல்ஸ்ல. ஓகே, so ஸ்ரீராம் வந்து கரெக்ட்டா லாஸ்ட் மினிட் பிளேஸ் ஜாயின்ட். ஸ்ரீராம் அப்படியே வந்து பாட்காஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் டன். ஸோ லாஸ்ட் இதுல வந்து ஈச் குரூப்ல டாப் 2 அண்ட் ஹூ இஸ் கோயிங் டு வின் அது மட்டும் சொல்லிடுங்க. we'll wrap it off. அப்படியா? ஓகே ஓகே. குரூப் 1ல ஐ ஃபீல் இந்தியா நியூசிலாந்து. குரூப் 2ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான். ஓகே, who's winning the கேட்டா எனக்கு I have a gut feel South Africa will pull it off. என்னமோ தெரியல, எனக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா நானும் பண்ண முடியல. okay. Yeah, so that being said, I don't think India வந்து போறாங்க, பட் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு தான் ஆல் பேசஸ் கவர்டு. என்ன பேஸ் பண்ணாலும் என்ன விஷயம் சொல்லு. சரி, ஓகே, ஒண்ணுமே கேட்கல. ஒண்ணுமே கேட்கலையா? இல்ல அவர் என்ன கேக்குறாரா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா பத்தி நான் மட்டும் சொன்னா வேற யாரும் சொன்னாங்கன்னு கேக்குறாரு. நான் நிறைய பேசுறேன் சொல்லுங்க. ஓகே சரி, ஓகே, ஸ்ட்ரீம்ல போடுவீங்களா? அப்ப பாத்துக்கிறேன். Okay. Yeah, so that being said, we've come to the end of the podcast. Thank you all for your participation and all your good points, and I'll try to release it as soon as possible in Nick or Naliki, and people can watch and support us. Thanks guys. Bye. Thank you. Bye.